یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہ میں آپ سے ایک بات کروں. جی سر. یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے. نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا, بات سن, ذکر خود پڑھا نا. سن. جی سر. اس طرح کہنا جو اس نے کر لیا باب تشیع کوئی نہیں, یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے, ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال. ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال. یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے, یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے. یہ ٹرم آپ کی بہت غلط ہے. یہ اس نے بابے اس نے گمراہی پھیلائی اور بہت بدتمیزی. دعوت دینے والا بدتمیز نہیں ہوتا, جس میں بد اخلاقی ہے, جس میں بدتمیزی ہے, دین کا داعی نہیں ہے, کسی اور چیز کا داعی. السلام علیکم دوستو, آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے انجینئر محمد عمران صاحب کو گمراہ شخص کہہ دیا ہے. یعنی انجینئر صاحب جو ہیں وہ امت مسلمہ کے اندر گمراہی پھیلا رہے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے انجینئر محمد عمران صاحب کے خلاف بہت زیادہ باتیں کی اور یہ کہا کہ انجینئر صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ باب تشیع کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور اس کے علاوہ اور اولیاء اللہ جو ہیں ان کے اوپر وہ لان تان کرتے ہیں, ان کے حوالے سے وہ بدزبانی کرتے ہیں. تو انجینئر نے عوام الناس میں گمراہی پھیلائی ہے. تو اس حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب نے بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے انجینئر محمد صاحب کے حوالے سے. ایک اینکر نے مولانا طارق جمیل صاحب سے پوڈ کاسٹ کی. اس پوڈ کاسٹ کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ سوالات کیے کہ دیوبندیوں کی ایک کتاب ہے فضائل اعمال, اس کتاب کو دیوبندی حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور اس فضائل اعمال کے اندر ایسے ایسے واقعات موجود ہیں. وہ واقعات جو ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب واقعات ہیں. تو جب ان واقعات کو بندہ سنتا ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ان کے متعلق یا ان کی طرف جو منسوب کیے گئے ہیں یہ واقعات, یہ کس طرح سے منسوب کیے گئے ہیں. یہ تو پاسبل بالکل نہیں ہے. مولانا جمیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ میری ذات کے حوالے سے کوئی بھی سوال کریں, ایسے واقعات جو ہیں وہ میرے سامنے نہ رکھیں. تو اس حوالے سے آپ ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد ہم بات. نمبر 560, امام ابو حنیفہ کو اللہ نے صاحب کشف بنایا تھا. وہ جب کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس شخص کے اعمال مطلب گناہ بھی دیکھ لیتے, حتیٰ کہ یہ بھی پتہ چل جاتا کہ گناہ کبیرہ کیا ہے یا گناہ صغیرہ, اور پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے تم یہ گناہ نہ کیا کرو, یا تم گناہ کیا ہے توبہ کر لو. اب یہ نہ یہ کشف رسول کو ہے نہ یہ کشف صحابہ کو ہے کہ وضو کرتے ہوئے, لیکن چلو ان کو بھی چھوڑ. اللہ تو ستار العیوب نہیں, گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا. کہ کیسا ایک امام ابو حنیفہ سے اس کے ساتھ کر دیا کہ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تو گناہ کبیرہ کر کے آئے ہیں, گناہ صغیرہ کر کے آئے ہیں. مثال کے طور پر میں بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو روزہ نہیں رکھا ہے تو, اور لوگ بیٹھے ہوئے ساتھ, یہ بھی اچھا. پھر آگے سنیے, اس پہ بولنا چاہیں گے, بات کریں کہ آپ پوری بات کریں. نہیں تو یہ کیوں گھڑا ہے انہوں نے؟ امام ابو حنیفہ صاحب کشف تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص ہے, آپ نے فرمایا اب کیا ہوا, لوگوں کو ہماری محفل میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے وہ شخص اوحی بعد الرسول, کہ اللہ کا رسول کے بعد بھی وہی آتی ہے. تو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں, اللہ کے نبی کا فرمانا اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ کرامات ہیں, ان کو مانے نہ مانے کوئی ایمان پہ فرق نہیں پڑتا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا صاحب کشف تھے؟ ہو سکتا ہے. اچھا, اور ان کو وضو کرتے ہوئے نظر آتا ہے؟ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اچھا سر, آگے صفحہ نمبر 427, کوئی صوفی عبدالعزیز صاحب ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے, مگر یہ صاحب کسی کو حدیث بیان کرتے ہوئے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ حدیث سچی ہے یا ضعیف حدیث. کیسے؟ اس فار ایگزامپل جب وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا تو صوفی عبدالعزیز کو اس کے منہ سے نور نکلتے نظر آتا تھا کہ حدیث سچی جھوٹی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ صوفی ان پڑھ آدمی, صوفی صاحب کو نور کیسے نظر آتی ہے, حدیث نور نظر آتا تو حدیث سچی, نور نظر آتا تو حدیث غلط. آپ ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں. نہیں میں سر یہ ریلیونٹ نہیں ہے, یہ فضائل اعمال ہے سر. ایک ہمارے بہت بڑے جو ہم جن کی بہت 5-7 بڑے اعظموں میں تبلیغ ہو رہی ہے, ان کا نصاب ہے. اس نصاب میں یہ ہمیں یہ بابوں کے تڑکے لگا کے, یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہ. میں آپ سے ایک بات کروں. جی سر. یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے. نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا, ذکر خود پڑھا نا. جی سر. کسی کو حقارت سے بولنا, کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا, جی سر, اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے, ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر لیا باب تشیع کوئی نہیں, یہ بہت بڑی گمراہی ہے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا. ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. میری اپنی نسل کا پہلا بندہ ان کے ہاتھ مسلمان ہوا. اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے, ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال. ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہاوند کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کے شاگرد بنے تھے اور ان سے خلافت ملی تھی, ان کے جانشین بنے تھے. ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال. یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے, یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے. لکھنے والے سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے, لیکن ان لوگوں کی میں کوئی اس کی وکالت نہیں کر رہا, اس میں کوئی مگر موضوع چیز ہے تو ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے خذ ما صفا ودع ما قدر. قرآن کے علاوہ
कोई किताब खता से पाक, जी मैं यही कह रहा हूँ। चाहे वो बुखारी है चाहे वो मुस्लिम। हाँ लेकिन सर आपने पढ़ी है ना फज़ाइल अमाल, कुछ चीज पढ़ी है हाँ। तो मैं आपको आप इसमें दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। जी वो मैं एग्री करता हूँ, वो नहीं होना चाहिए। ये टर्म आपकी बहुत गलत है। ये उसने बाबे उसने गुमराही फैलाई और बहुत बदतमीजी, दावत देने वाला बदतमीज नहीं होता, दावत देने वाला बद अखलाक नहीं होता। जिसमें बद अखलाकी है, जिसमें बदतमीजी है, वो दीन का दाई नहीं है, किसी और चीज़ का दाई। चलो सर मैं तो सर इसमें हूँ कि ये जिसमें यानी इनको बदल लेना चाहिए फज़ाइल अमाल में, इतना बड़े ये सेटअप है। मौलाना ज़करिया कहते हैं कि मेरे आ गई है मुंतखब हदीस, आ गई है। मौलाना ज़करिया साहब कहते हैं कि जब मेरे वालिद को दूध छुड़ाया गया तो वो पाव भर सिपारा हिफ्ज़ कर चुके थे। इमाम अबू हनीफा 40 या 50 साल इशा के वुज़ू से फजर पढ़ते हैं, पता नहीं किससे पता चला। शेख अब्दुल कादिर जिलानी 12 साल जंगलों में पत्ते खाकर गुजारा करते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट से 14 सिपारे हिफ्ज़ करके आए। मैं अभी वो सुन रहा था, आपने शायद सुनी वो, मैं गौसुल आज़म का धोबी हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा खुलफाए राशिदीन को जो जन्नत की बिशारतें मिली, हज़रत उस्मान कब्र पे जाकर रोया करते थे। ये वाक़यात तो बेबुनियाद वे बुनियाद हैं। अच्छा नबी एक यानी आप सफ़र नंबर 374 पर नबी जब क़यामुल लैल करते थे तो इस रस्सी से खुद को बांध लिया करते थे ताकि नबी, हाँ नहीं। ताकि नींद के गलबे की वजह से नहीं। गिरना पड़े। आपने तो सहाबा को मना फरमाया, नहीं अपनी नहीं बेटी को। गलत है, ये फज़ाइल अमाल में है भी नहीं। सफ़र नंबर 374 पे नहीं आप देख लीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप करता अल्लाह के नबी ने सर से के बाल बांधे हों, नेवर हूं। नहीं नींद के गलबे से गिर मैं आपको नेवर सर नेवर। अच्छा सफ़र नंबर है भी सही तो गलत है ये। अच्छा एक साहबी पैरे पर मामूर थे, 67 सफ़े पे नमाज पढ़ने लगे तो हमला हो गया, तीर लगते रहे, खून बहता रहा, नमाज पढ़ते रहे। अब इमाम अबू हनीफा के नजदीक तो खून बहने से वुज़ू टूट जाता है, यहाँ पर आपने उन्होंने इमाम फेंक करके इमाम शाफी कर दिया। अच्छा एक आगे सुनिए, एक सैयद साहब ने 12 दिन एक वुज़ू से नमाज पढ़ी, 15 साल अपने जिस्म को लेटने पर आमादा ना होने दिया। अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में सैयद साहब को जाना ये चाहिए। सब फजूल बात है। तो ये फजूल फज़ाइल अमाल में है, आपके तबलीगी जमात के निसाब की किताब है, उसमें नहीं होनी चाहिए। हज़रत आदम की तौबा हुजूर के वसीले से मैं कबूल हुई थी, सर। आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जी सर। मेरी ज़ात से मुतालिक सवाल करें, ये मेरी ज़ात से मुतालिक नहीं है। सर आप उस तबलीगी जमात में थे, आप मैं अब भी हूँ, लेकिन आप इनको रद्द कर मैं दें। रद्द करता हूँ, जो गलत है वो गलत है। आपने वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर एंकर ने मौलाना तारिक जमील साहब से सवालात किए, यानी उन वाक़यात के बारे में पूछा जो वाक़यात फ़ज़ाइल अमाल के अंदर मौजूद हैं। देवबंदियों की हाँ वो बहुत मकबूल किताब है और उस किताब को बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट करते हैं देवबंदी हज़रात। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो मौलाना तारिक जमील साहब को ये चाहिए था कि उन वाक़यात के जवाबात देना, कि मौलाना तारिक जमील साहब जो है वो कहते हैं कि मैं तबलीग जमात में हूँ, देवबंदी हूँ, तो उनको चाहिए था फिर इन वाक़यात के जवाबात देना। इंजीनियर साहब जिन वाक़यात को एक्सपोज करते हैं और जिन बुजुर्गों और बाबों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हुई हैं और उन लोगों के मुतल्लिक जो वाक़यात जो है मनसूब किए हुए हैं, तो मौलाना तारिक जमील साहब को चाहिए था कि उनका जवाब देना। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो बिल्कुल जवाब नहीं दे सके उस एंकर को, कि कोई भी बंदा है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, उससे हमारा ऐलान बरात है, वो हम औलिया अल्लाह बिल्कुल उसको नहीं मानते। तो भाई लोग होना भी ऐसे ही चाहिए, जो भी बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ लिखता है तो हम उसको कैसे औलिया अल्लाह मान सकते हैं। तो मान भी लिया जाए अगर इनकी तरफ ये झूठ मंसूब है, उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, तो उनको चाहिए जो लोग प्रिंट कर रहे हैं इन किताबों को, उन किताबों को प्रिंट नहीं करना चाहिए, उनको प्रिंटिंग को रुकावट देनी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं करते ये फ़िरका परस्त उलमा, ये कहते हैं कि सिर्फ इंजीनियर साहब जो हैं वो अमनास में गुमराही फैला रहे हैं, जबकि इंजीनियर साहब ने उन बुजुर्गों और बाबों को एक्सपोज किया जिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। इसके बाद यहाँ पर मैं ये करना चाहूँगा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने इस वजह से इंजीनियर मोहम्मद साहब की बातों की तायीद नहीं की और इन वाक़यात को बुरा भला इस वजह से नहीं कहा और ये इन वाक़यात को कंडेम इस वजह से नहीं किया। अगर मैं इन वाक़यात को कंडेम करूँगा तो देवबंदी हज़रात जो हैं यानी तबलीगी जमात वाले जो उलमा हैं वो मेरे ऊपर फतवे लगाने शुरू कर देंगे कि मौलाना तारिक जमील साहब ने ये क्या बात कर दी, यानी अपने बुजुर्गों और बाबों के ऊपर ही फतवे लगाने शुरू कर दिए और इन वाक़यात के ऊपर ही तनकीद करनी शुरू कर दी। तो मुझे तो लगता है इस वजह से मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उन्होंने हक़ की बात जो है वो बिल्कुल लोगों के सामने नहीं की और ना इन वाक़यात को कंडेम किया। तो इस हवाले से भाई लोग आपको पता है फ़िरका परस्त उलमा ऐसे ही करते हैं कि उनके सामने अगर हक़ की बात आती है वो हक़ की बात को तस्लीम नहीं करते। यही सबसे बड़ा मसला है, एक मसलक परस्ती में आकर और एक फ़िरका वारियत की आड़ में आकर लोग जो है वो गलत को गलत नहीं कहते और हक़ की आवाज़ जो है वो बुलंद नहीं करते। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में